Hello guys, welcome back to Brainery tutorials. If you're new here, welcome to Brainery tutorials. நம்ம கொஞ்சமா chapter 1 முடிச்சிட்டே வரோம். We are also moving slowly into economics. நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு சின்ன recap பார்க்கலாம். Small recap so that you guys can brush it up. If you're also individually seeing this video just for this concept, that's also fine. You can just keep it as a okay இந்த chapterல இதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு you can just keep it for yourself. இப்போ introduction to microeconomics தான் உங்களுடைய whole book ஓட நேமே. அதுல chapter 1 we are seeing, right? இதுல what and all we have completed simple economy. We are yet to complete central problems of an economy. அதுக்கப்புறம் organization of economic activities இன்னும் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் என்ன பார்க்கணும்? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு one moment pa அதுக்கப்புறம் centrally planned economy is a part of economic organization of economic activities oda or part. Market economy it's a part of organization of economic activities oda or part. அப்புறம் production possibility curve வந்துட்டு it's actually a part of central problems of an economy. Right after this video you will probably see production possibility curve உடையது தான் அடுத்த video you will see possibly. And அதுக்கப்புறம் positive economics and normative economics was the last video that you have seen. அதுக்கப்புறம் microeconomics and macroeconomics we have seen it already. Plan of the book is nothing but just இதுதான் என்னது உங்களுடைய புக்ல என்னெல்லாம் இருக்கு உங்க புக்ல வந்துட்டு என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது தான் plan of the book உடைய whole crux. So it's not really important. If you want you can just give it a read. இதுல I just wanted to note down a small thing that I wanted to say you in the last two videos. அதுல microeconomics macroeconomics ஒரு சின்ன விஷயம் it's also known as அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு if I didn't mention it in my opinion அதை நான் சொல்லலைன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா I will just give you what are the other names for microeconomics and macroeconomics. Note it down. Wherever I'm saying you to note it down, no, just note it down. Okay, va? Microeconomics is also called as, what is it called? Price theory. What is it called? Price theory. In a microeconomics la you will learn demand, supply. இதெல்லாம் வந்துட்டு directly related to your price, right? இதே வந்துட்டு what is macroeconomics? Macroeconomics, what did I tell you? Micro na குட்டி, சின்னது, small. அதனால it's price related, price theory. இதே macro-na என்னது? Macro is at a large level. Large level-ல நம்ம என்னெல்லாம் பார்ப்போம்? Income பார்ப்போம், employment levels பார்ப்போம், poverty levels பார்ப்போம், இதெல்லாம் பார்ப்போம்ல. அதனால தான் macroeconomics is also called as theory of income and, you can see, right? Yeah, theory of income and employment, right? So இது ரெண்டு தான் வந்துட்டு you guys have to note it down. Macroeconomics is also called as theory of income and employment. Microeconomics is called as price theory, right? இது வந்துட்டு note it down. Pause this video, note it down. Now moving on, we are now going to see central problems of an economy. Central problems தான் என்னப்பா? முக்கிய problems. இதுதான் ஒரு மைய பகுதி அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னது? சென்டர் ஆஃப் எவ்ரிதிங்ல அந்த மாதிரி ஒரு எக்கானமியோடைய சென்டர்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கானமி. அது உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிச்சுன்னு சொல்றேன். இது ஏன் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றது why should we study what's the problem? அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சீங்கன்னா just think about it. என்ன ப்ராப்ளம்னே தெரியாம how can you provide a solution, right? So அதுதான் நம்ம இப்போ படிக்க போறோம். We are going to see whatever the central problems of an economy is. Very simple. ஒரே ஒரு மூணு பாயிண்ட் தான் இது மொத்த கிரக்ஸுமே. இந்த மொத்த டாபிக்கோடைய இதுவே வந்துட்டு மூணு பாயிண்ட் தான். அந்த 3 பாயிண்ட் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எழுதிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான். எவ்ரிதிங் இஸ் ஓவர் ஃபார் திஸ் ஹோல் யூனிட் ஆர் திஸ் ஹோல் டாபிக். இப்போ என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எதுல இருந்து ப்ராப்ளம்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். ஸோ என்ன பேசிக் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டினா என்னன்னு பார்க்கணும், ரைட்? இப்போ பேசிக் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டினா என்னப்பா? ப்ரொடக்ஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்றது,
அதை வந்துட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றது. இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்று தேவைப்படலாம், இன்னொருத்தவங்களுக்கு அது தேவையா இருக்கலாம், அவங்க கிட்ட இருக்கிறது உங்களுக்கு தேவையா இருக்கலாம், பார்ட்டர் சிஸ்டம் கைண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி. ஸோ எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் கன்சம்ஷன். கன்சம்ஷன்னா என்னது? எண்ட் கன்சம்ஷன். இப்போ வந்துட்டு பிஸ்கெட் ஃபேக்டரியில மைதாவும் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். மைதா தயாரிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கும், அவங்க கிட்ட இருந்து இவங்க வந்துட்டு மைதா வாங்கிப்பாங்க, இவங்க கிட்ட இருந்து அவங்க பிஸ்கெட் வாங்கிக்கலாம். இது எக்ஸ்சேஞ்ச். இதே அந்த பிஸ்கெட் கடைசியா உங்ககிட்ட வருது பாத்தீங்களா, அது ஃபைனல் கன்சம்ஷன். ஸோ கன்சம்ஷன் இருந்த இடத்துல இட் மீன்ஸ் ஃபைனல் கன்சம்ஷன், ரைட்? இப்போ ப்ரொடக்ஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச், கன்சம்ஷன் வந்துட்டு ஒரு பார்ட். இது வந்துட்டு ரிசோர்சஸ். இதை வச்சுலாம் நம்ம இதெல்லாம் செய்யறோம். இது என்னவா இருக்கு? ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ் லீட்ஸ் டு ப்ராப்ளம் ஆஃப் சாய்ஸஸ். இப்போ நீங்க வந்துட்டு யோசிச்சு பாருங்க, இதெல்லாம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஒரு மைதா தான் இருக்கு, மைதால என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்? வெரைட்டி ஆஃப் திங்ஸ் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ். யோசிச்சு பாருங்க, ஜஸ்ட் ட்ரை, ஜஸ்ட் டேக் 1 minute, ட்ரை. இப்போ வந்துட்டு என்னெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்? யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் பட்டர், you can produce bread. மைதா வச்சு you can produce bread, you can produce biscuits. அதுக்கப்புறம் you can produce various other things. கொஞ்சம் சாக்லேட்ஸ்க்கு, கேக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி வேரியஸ் திங்ஸ் யூ கேன் யூஸ். ஆனா இப்போ ப்ராப்ளமே என்னன்னா, உங்ககிட்ட 1 kg ஆஃப் மைதா தான் இருக்கு, ஆனா 1000 யூசஸ் இருக்கு. நான் இது வேணும், அது வேணும், இது வேணும், அது வேணும். இதுதானே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். ஹியூமன் வான்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டெட் அண்ட் ரிசோர்சஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் லிமிட்டெட் ஆர் ஸ்கேர்ஸ். இதுதானே நம்ம பார்த்தோம். இதை தான் இப்போ வந்துட்டு இங்கேயும் சொல்றாங்க, எனக்கு இவ்வளோ இருக்குப்பா, ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்குலாம் எனக்கு நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு, நிறைய வந்துட்டு இருக்கு, பட் ஆனால் நான் வந்துட்டு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன்? இதுதான் எனக்கு ஸ்கேர்சிட்டி. ஸ்கேர்சிட்டி லீட்ஸ் டு ப்ராப்ளம். ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம் எதுல இருந்து உருவாகுது? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மெயின்லி டியூ டு வாட்? ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ், ரைட்? இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா. இப்போ வந்துட்டு இங்க என்ன சொல்ல வராங்க? scarcity of resources, right, leads to problem of choices. இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இங்க பாருங்க, லியோல, if you have seen Leo movie, Vijay actually has a bakery, right? He has a bakery. அதுல வந்துட்டு he produces various chocolates. அதுதான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல, if I'm not wrong, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல he produces various ஒரு பேக்கரி வச்சுட்டு he does all kind of business. அதுல வந்துட்டு he produce chocolates. இப்போ என்ன பண்ணும்? ப்ரொடக்ஷனையும் சேல்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட்டையும் யார் மேனேஜ் பண்ணும்? விஜய். எக்கனாமிக்ஸ் மஸ்ட் சூஸ் ஹவு டு யூஸ் த லிமிடெட் ரிசோர்சஸ். அதுதான் என்ன யார் சொல்றா? இந்த லிமிடெட் ரிசோர்சஸை யூஸ் பண்றதுக்கு சொல்றதே யாரு? இட் இஸ் எக்கனாமிக்ஸ், ரைட்? இப்போ எனக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுங்க, சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்றது ஒருத்தவங்களுக்கு ஒன்னொன்னு இருக்கும், ரைட்? உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளமா இருக்கும்? எங்க அம்மா எனக்கு இன்னைக்கு தோசை சுட்டு கொடுத்துட்டாங்க, எங்க அம்மா இன்னைக்கு தெரியாம இட்லி சுட்டு கொடுத்துட்டாங்க, எனக்கு அதெல்லாம் பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்றது உங்க ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஆனா எக்கானமிலும் தோசை இட்லியா ப்ராப்ளமா இருக்கும்? எக்கானமில ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஃபுட் ஸ்கேர்சிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கும், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தா என்ன ஆகும்? அவனுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் போக காசு இருக்காது, வீடு வீடு இருக்காது, சாப்பாடு இருக்காது. இது எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம்? இது ஒரு சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம். இந்த சென்ட்ரல் ப்ராப்ளமை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுவோம்? இதை வந்துட்டு எதனால இது அரைஸ் ஆகுது? இதெல்லாம் தான் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ்ல பார்க்க போறோம்ப்பா. யூ காட் அன் ஐடியா, ரைட்? இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு படிச்சோம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்த்தோம், கரெக்டா? வாட் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்? த நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். அதுல நம்ம ஒரு வார்த்தை படிச்சோம், ட்ரேட் ஆஃப். ட்ரேட் ஆஃப்னா என்னது? ட்ரேட் ஆஃப்னா யூ ஆர் செலக்டிங் சம்திங் பை ஃபோர்கோயிங் சம்திங். ஒன்னுத்தை செலக்ட் பண்ற, இன்னொன்னுத்த அதுக்காக நீ வேணாம் ஒதுக்குற. இப்போ யோசிச்சு, வில் டேக் அ ஃபன் எக்ஸாம்பிள், ஓகேவா? இப்போ வந்துட்டு ஒரு பொண்ணுக்கு, ஒரு மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு பொண்ணு பாக்குறாங்க, ஓகேவா? அவர்கிட்ட புரோக்கர் வந்துட்டு ஒரு 10 பொண்ணுங்க அவளுடைய போட்டோ காட்டுறாரு. 10 பொண்ணுங்களையும் செலக்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாதுல்ல. ஒரு பொண்ணு தானே செலக்ட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? he has to forego the 9 other. அந்த மீதி 9 பேரையும் forego பண்ணி இந்த ஒண்ணுத்தை ட்ரேட் ஆஃப் பண்ணணும். அதுல எது அழகா இருக்கு, எந்த மூக்கு காது எல்லாம் நல்லா இருக்கு, அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து he has to trade off. எந்த பொண்ணு நல்லா சம்பாதிக்குது அதெல்லாம் பார்த்து he has to trade off. That is, he has to select the next best alternative by foregoing something. புரியுதா? ஸோ இதுதான் ட்ரேட் ஆஃப். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ட்ரேட் ஆஃப் நடந்துட்டே இருக்கும். சொசைட்டி வந்துட்டு ஜகிள் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இதுதான் இப்ப தேவை, இது இப்ப தேவையில்லை. World War II நடக்கும்போது, ஹிட்லர்லாம் இருக்கும்போது என்னாச்சு? they prioritized what goods? கன்னு, AK-47, டேங்கர்ஸ், இதெல்லாம் தான். அந்த டைம்ல யாரும் வந்துட்டு பிராடா ஷூஸ், கூச்சி பேக்ஸ் இதெல்லாம் யாரும் பார்க்கல, கரெக்டா? அந்த டைம்ல எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க? எல்லாரும் எனக்கு கன்ஸ்,
டேங்கர்ஸ் இதெல்லாம் தான் இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ சொசைட்டி மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரேடிங் ஆஃப், இதை விட்டுட்டு அதை விட்டுட்டு இது எது பெஸ்ட்டோ அதுதான் பெஸ்ட். இப்போ சொசைட்டி மஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி மேக் சாய்ஸஸ் அபவுட் என்னென்ன, இதுதான் 3 நோட்டட் டவுன். என்னென்ன? வாட் டு ப்ரொடியூஸ், how to produce and for whom to produce. கரெக்டா? இந்த 3 கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டாலே நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்ன்ற ஐடியா கிடைச்சு. கரெக்டா? இதுதான் பாசிட்டிவ் அண்ட் நார்மேட்டிவ்ல கூட யூ குட் லிங்க் இட். நார்மேட்டிவ்ன்றது வாட் ஆட் டு பி, என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுது. பாசிட்டிவ் என்ன சொல்லுது, என்ன இருக்குன்னு சொல்லுது. இந்த ரெண்டுத்தை கம்பேர் பண்ணி தான் சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் வச்சு நம்ம வந்துட்டு டீல் பண்ணணும். புரிஞ்சுச்சா? அதுதான். These are called basic economic questions. இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம்? Basic economic questions. Note it down. These are called what? Basic economic questions. What are these called? Basic economic questions. Now, why problem of choices arises? ஏன் சாய்ஸ்ன்ற ப்ராப்ளமே அரைஸ் ஆகும்? நம்ம இவ்வளோ நேரம் படித்தோம், ஜஸ்ட் ஒரு காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம். ஏன் சாய்ஸ் எடுக்கணும்ன்ற, இது நம்ம சாய்ஸா இதை எடுக்கணும், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி நான் ஒன்று தான் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருது? பிகாஸ் ரிசோர்சஸ் ஆர் ஸ்கேர்ஸ். நம்ம கிட்ட கம்மியாக தான் ரிசோர்சஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்னது? தே ஹாவ் கம்பீட்டிங் யூசேஜஸ். இதுதான் நம்ம என்ன சொன்னோம்? தே ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிவ் யூசஸ். வாட் டிட் வி சே? தே ஹாவ் alternative uses. Competing uses na enadhu? Alternative uses, right? இப்போ economies must decide how to use them. அதான்ப்பா alternative uses இருக்கு, அதுல இருந்து நான் சாய்ஸ் பண்ணணும்ல. அதுதான் என்னது? இந்த இடத்துல வந்துட்டு ப்ராப்ளம் வரதுக்கான முக்கிய காரணமே வந்துட்டு resources are scarce and there is alternative uses and our wants are always unlimited பா. இங்க பாருங்க, விக்ரம் வேதா. இஃப் யூ ஹவ் சீன் விக்ரம் வேதா, இட்ஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் மூவி. விக்ரம் வேதால வேதா வில் கீப் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின்ஸ், சரியா தப்பா அப்படின்னு, ரைட் ஆர் ராங் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாங்கல்ல. அந்த மாதிரி நம்ம சொசைட்டியும் கேள்வி கேட்டுட்டே இருக்கும்பா கான்ஸ்டன்டா. இந்த மாதிரி நம்ம பண்றது கரெக்டா தப்பா, நம்ம எடுக்கிற சாய்ஸ் கரெக்டா, நம்மளுக்கே வரும்பா. நீங்க இப்போ பண்ணியிருப்பீங்க 11th என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, 10th வந்துட்டு நம்ம வந்து காமர்ஸ் எடுக்கணுமா எடுக்க வேணாமா அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டன்டான நீங்களே என்ன பண்ணிருப்பீங்க, இது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல. இல்ல நம்ம பயோமேக்ஸ் போயிடலாமா, நம்ம வந்துட்டு இல்ல வந்துட்டு வேற ஏதாவது படிக்க போயிடலாமா, அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ப்ராப்ளமே. இப்போ உங்களுக்கு சாய்ஸ்ன்ற ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை, ஆல்டர்னேட்டிவ் யூஸே இல்லை, உங்களுக்கு காமர்ஸ் தான் எடுத்தாகணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வருமா? வராது. அதே தான் சரி, ரைட்? நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன். நவ் வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு த க்ரக்ஸ். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இது மாதிரி தான் நீ எழுதணும், இதை தான் நீ எழுதணும். ஓகேவா? சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கானமின்னு கேட்டாலே நீ இதை தான் எழுதணும், ரைட்? என்னது? வாட் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் இன் வாட் குவான்டிட்டிஸ். வாட் டு ப்ரொடியூஸ்ல there's one more subdivision. அதுல என்னதுன்னா, இன் வாட் குவான்டிட்டி யூ மஸ்ட் ப்ரொடியூஸ். நான் என்ன குவான்டிட்டியில ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்றதும் ஒரு ப்ராப்ளம் தானே. இப்போ ஒரு மைதா இருக்கு, இதுல ஒரு பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. உங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, ஒரு கவர் பால் இருக்கு, உனக்கு என்ன வேணும்? உனக்கு பன்னீர் வேணும். உங்க தங்கச்சிக்கு என்ன வேணும்? பாயசம் வேணும். உங்க அப்பாவுக்கு என்ன வேணும்? உங்க அப்பாவுக்கு வந்துட்டு காஃபி வேணும். உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு தயிராக்கணும். இந்த மாதிரிலாம் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது யோசிச்சு பாரு, உங்க அம்மா கிட்ட இருக்கிற 1 லிட்டர் பால்ல இது எல்லாமே செய்ய முடியலனாலும் சின்ன சின்ன குவான்டிட்டிஸ்ல உங்க அப்பாவுக்கு 1 டம்ளர் பால், 1 டம்ளர் காஃபி, உனக்கு வந்துட்டு ஒரு 2-3 கியூப் வர மாதிரி பன்னீர், உன் தங்கச்சிக்கு 1 டம்ளர் பாயாசம், உங்க தாத்தா பாட்டிக்கு 1 கிண்ண கரடு, இந்த மாதிரி வந்துட்டு குவான்டிட்டிஸ்ல பிரிச்சு பண்றாங்கல்ல. அதை உங்க அம்மா யோசிக்கிறாங்கல்ல. வாட் டு ப்ரொடியூஸ் அதுவும் இருக்கு, அது இல்லாம இன் வாட் குவான்டிட்டிஸ்னும் இருக்கு. கரெக்டா? இதெல்லாம் வந்துட்டு இங்க பார்க்கணும். You just have to know this everything from your ISM, from your reader. நீங்க வந்துட்டு அதுல என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்துட்டு நீங்க அப்படியே எழுதணும்ன்றது கிடையாது. யூ கைஸ் ஆர் CBSE ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால வந்துட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நியர் டு த பாயிண்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸ் வச்சுக்கணும். இதுல கீவேர்ட்ஸே என்னதுன்னா, சொசைட்டி மஸ்ட் டிசைட் ஆன் டு வாட் டு ப்ரொடியூஸ். அதே மாதிரி இன் வாட் குவான்டிட்டி. இஸ் கேன் பி எய்தர் இது என்னது consumption versus investment. Whatever it is given here, basic versus higher education, food versus clothing, இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துட்டு you can do. பட் ஆனா இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குப்பா. I will tell you, note it down, ஏன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்க என்ன எழுதணும்னா, you have to write the problem. What is the problem?
Problem here itself means society must decide on production and its quantity. I hope you guys can see. One moment. After I explain everything to you, I will just zoom in so that you guys can note it down. இப்போ பாருங்க. Now tell me. இதுல இந்த ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ வாட் கமாடிட்டி ஷுட் ஐ ப்ரொடியூஸ்ன்றது தான் இந்த இடத்துல பேச்சு, ரைட்? இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு see this one is production. ரெண்டு விதமா இருக்கலாம். ஒன்னு கன்சியூமர் கூட்ஸ், இன்னொன்னு என்னது கேபிட்டல். See, consumer goods is your final consumption goods. Soap, paste, brush, இது அது உன் clothes, நீ யூஸ் பண்ற ஃபோனு கீனு எல்லாம் கன்சியூமர் குட்ஸ். கேபிட்டல் கூட்ஸ்னா என்னதுப்பா? கேபிட்டல் கூட்ஸ்னா it is used for what? Further production. What it is used for? Further production. உங்களுக்கு இதெல்லாம் கேட்பாங்க. கன்சியூமர் கூட்ஸ் விசஸ் கேபிட்டல் கூட்ஸ். கன்சியூமர் கூட்ஸ்னா வாட் எவர் வி யூஸ் ஆன் டே டு டே பேசிஸ். கேபிட்டல் கூட்ஸ்னா என்னது? வி யூஸ் இட் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன், ரைட்? இப்போ இது ஒன்று. இப்போ இதுலேயே வந்துட்டு இந்த கேபிட்டல் கூட்ஸ் வந்துட்டு ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வாட்? ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கன்சியூமர் கூட்ஸ் தான் இன்டர்ன், கரெக்டா? கேபிட்டல் கூட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன? யோசிச்சு பாரு. மிஷினரி, இந்த பெரிய பெரிய ஏஐ மிஷின்ஸு, இப்போலாம் வந்துட்டு ஏஐ எல்லாம் வந்ததுனால ஏஐ இஸ் ஆல்சோ லைக் அ கேபிட்டல் குட் ஒன்லி, ரைட்? ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் த டைப்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ். இதுலேயே இன்னொரு ஒன்று இருக்கு, நோட் இட் டவுன். ஒன் இஸ் சிவில் குட்ஸ், திஸ் இஸ் வார் குட்ஸ். ஜஸ்ட் நவ் ஐ டோல்ட் யூ. சிவில் குட்ஸ்னா என்னது? பிரெட்டு, பட்டர், ஜாம் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா அட் த டைம் ஆஃப் வார்? இது மாதிரிலாம் எப்படி இருக்கும்னா, வேர்ல்டு வார் 1 இருக்கு இல்லையா, இல்லை வேர்ல்டு வார் 2 எதுவாக வேணா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி டைம்ல சொசைட்டி மஸ்ட் டிசைட், நான் பன் பட்டர் ஜாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமா, இல்லைனா வந்துட்டு என்னுடைய நாட்டை பாதுகாக்கிறது டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஐ ஹவ் டு ப்ரொடியூஸ் வெப்பன்ஸா, இல்லை வந்துட்டு அட்டாமிக் பாம்ஸா, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி வந்துட்டு யோசிக்கிறது வந்துட்டு ஒரு சொசைட்டியோட நீடாக மாறுது, ரைட்? இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஜஸ்ட் நோட் இட் டவுன். இதெல்லாம் வந்துட்டு கன்சியூமர் கூட்ஸ் விசஸ் கேபிட்டல் கூட்ஸ், சிவில் கூட்ஸ் விசஸ் வார் கூட்ஸ். தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் தட் யூ மஸ்ட் மெயின்லி கோட். இது கண்டிப்பாக இருக்கணும். இந்த 4 வார்த்தைங்க கண்டிப்பாக இருக்கணும், ரைட்? நோ வாட் கமாடிட்டி டு ப்ரொடியூஸ், இதுதான் வந்துட்டு என்னது? வாட் டு ப்ரொடியூஸ். ஜஸ்ட் யூனோ பாஸ் இட், நோட் இட் டவுன். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரெஸ்யூம் த வீடியோ, ரைட்? நவ் வி ஆர் மூவிங் ஆன். Now, see, should your school build a science lab or basketball court? Obviously, நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? basketball court கட்டுங்க, கொஞ்சம் படிப்பாளியா இருந்தால் சயின்ஸ் லேப் கட்டுங்க, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி பண்ணுவோம்ல. இப்போ வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றுத்துக்கு தான் இருக்கும். இது நிறைய ஸ்கூல்ஸில் இஃப் யூ ஹேவ் சீன், ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ்லாம் தே டேக் போல்ஸ் அண்ட் ஆல். சயின்ஸ் லேப் வேணுமா, பேஸ்கெட்பால் கோர்ட் கட்டணுமா அப்படின்றது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் ஒன்றுத்துக்கு தான் இருக்கும். இப்போ 2 விஷயம் இருக்குன்ற போது தே மஸ்ட் சூஸ். சி ஷீ இஸ் திங்கிங் ஆஃப் வாட்? பேஸ்கெட்பால். ஹீ இஸ் திங்கிங் ஆஃப் சயின்ஸ் லேப். சி திஸ் இஸ் வாட், ரைட்? வாட் டு ப்ரொடியூஸ். இப்போ என்னது பா? ஹவு டு ப்ரொடியூஸ். வாட்னா என்ன? சரி, வெரி வெரி கிளியரா இருக்கும், ஓகேவா? வாட்னா என்ன, எவ்வளோ. வாட் டு ப்ரொடியூஸ்ல என்ன இருக்கும்? என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அவ்வளோதான். ஹவு டுல எப்படி நான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண. ஹவு டு ப்ரொடியூஸ், நான் இது வந்துட்டு லேபரை வச்சு மட்டும் பண்ணவா, இல்லை கேபிட்டல் வச்சு மட்டும் பண்ணவா, இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸை நான் எப்படி பண்ணட்டும், இதுல கொஞ்சம் கேபிட்டல் கொஞ்சம் லேபர் வச்சு பண்ணவா? சி, இதுதான் மெயின் ப்ராப்ளமே, கரெக்டா? 2 வகையில தான் யூ கேன் ஹேவ் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ். ஒன்னு ஃபுல் லேபரா, இல்ல ஃபுல் கேபிட்டலா, இல்ல 2 கலந்து, கரெக்டா? இப்போ டிசைட்ஸ் which resources to use. See, more labor, less machine. This one is less machine. Which technology to adapt?
capital intensive, right? எந்திரன் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட்ஸ் எந்திரன் மூவி. இஃப் அட் ஆல் யூ ஹவ் சீன் எந்திரன் மூவி, எந்திரன் இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் மூவி. ஐ ஹோப் யூ கைஸ் நோ. அது தெரியாதுன்னா 2.0 இஸ் த செகண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் எந்திரன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்திரன் மூவியில் என்ன ஆகும், சிட்டின்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அந்த சிட்டி தான் இட்ஸ் அ ரோபோட், ரைட்? இட் வாஸ் கிரியேட்டட் பை வசி. வசி இஸ் ரஜினி. Chitti is also Rajini only. Now in Vasi, that is Chitti, that is Rajini's labல ரெண்டு லேப் அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க. ஒன்று வந்துட்டு சந்தானம், இன்னொன்று வந்துட்டு கருணாஸ். ஓகேவா? இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு லேப் அசிஸ்டன்ஸ். இப்போ இவங்கள வச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வசி. தட்ஸ் லேபர் இன்டென்சிவ். ஏன்னா ஹியூமன்ஸை யூஸ் பண்றோம், அதனால அது லேபர் இன்டென்சிவ். இதே அந்த சிட்டியை வச்சே வேலை பார்த்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தென் தட்ஸ் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ். ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு மிஷினரி. சி, ஈவன் தோ சிட்டி லுக்ஸ் லைக் அ ஹியூமன், இட்ஸ் டெக்னிக்கலி அ மிஷினரி, ரைட்? இட்ஸ் டெக்னிக்கலி அ மிஷின். அதனால இட் இஸ் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ். ஓகேவா? இது இந்த மேஜரான இந்த ப்ராப்ளம் எதுல பண்ணலாம் அப்படின்ற ப்ராப்ளம். ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு ஒன்று நிறைய இருக்கும்போது நீங்க இன்னொன்னத்தை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வரும். அதாவது லேபர் நிறைய இருக்கும்போது கேபிட்டல் யூஸ் பண்ணா என்ன வரும்? அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வரும். இதே கேபிட்டல் நிறைய இருக்கும்போது லேபர் கம்மியா இருக்கிற இடத்துல நீ லேபர் யூஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும்? தேர் வில் பி ஷார்டேஜ் இன் சப்ளை. ஏன்னா உனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு தேவையான ஆட்களே இல்லை. ஹவு கேன் யூ எக்ஸ்பெக்ட் டு கிவ் மோர்? அதனால வாட் எவர் யூ ஹேவ் இன் அபண்டன்ஸ், என்ன உங்ககிட்ட நிறையா இருக்கோ அதை தான் நீ வந்துட்டு டெக்னிக்கலா கொடுக்கணும். அதை தான் நீ டெக்னிக்கலா யூஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ நோட் இட் டவுன். இந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் அப்படின்னு எழுதுங்க. ப்ராப்ளம் refers to selection of technique to be, I hope you guys can see that, okay, to be used for production of goods or services, right? கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் இருக்கணும். செலக்ஷன் ஆஃப் டெக்னிக் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். இது இருந்தாலே மோர் தென் இனஃப். இதுக்கப்புறம் உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா கொஞ்சம் கதை இது மாதிரி வந்துட்டு கேபிட்டல் இன்டென்சிவ், லேபர் இன்டென்சிவ், இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் அண்ட் லேபர் இன்டென்சிவ் இஸ் ஆல்சோ அ கீவேர்ட். அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ கொஞ்சம் யோசிப்போமா? இப்போ என்ன ஆகும்? லேபர் இன்டென்சிவ்ன்றது இந்தியால இட்ஸ் வெரி மச் யூஸ்ட். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல தான் பாப்புலேஷனே வந்துட்டு கட்டுக்கடங்கா வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குல்ல. ஸோ வந்துட்டு லேபர் இன்டென்சிவ்ன்றது வந்துட்டு இந்தியாவில தான் ரொம்ப வந்துட்டு வி வில் ப்ரிஃபர். ஏன்னா வந்துட்டு நம்மள்ட்ட லேபர் அதிகமாக இருக்காங்க, மக்கள் நிறையா இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீ கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் பண்ணனா we are also seeing nowadays like AI replacing the jobs of every people அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரும். அப்புறம் நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ண என்ன, ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னா என்ன, மொத்த எக்கானமியுமே வந்துட்டு கிராஷ் ஆயிடும். அதனால இந்த இடத்துல லேபர் இன்டென்சிவ் தான் யூஸ் பண்ணும். நீ கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பட் மோர் டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ் லைக் யூகே, ஜெர்மனி, இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு they use more of capital intensive. First they have less people, not less, but நம்ம அளவுக்கு இல்லைனாலும் they have quite a low number of people தான். அதே மாதிரி they have more money, நிறைய பணம் இருக்கு. they have other jobs also. ஸோ அதனால அங்க வந்துட்டு கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் தான் இட்ஸ் மோர் இது என்னது மோர் சூட்டபிள். ஸோ அதுதான் இங்க பார்க்கணும். ஸோ இந்தியா இஸ் ஆல்வேஸ் an example of labor intensive and US and UK are some countries which are example of capital intensive, right? இதோட இது முடியுது இல்லையா? ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் இதோட முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான். வாட் டு ப்ரொடியூஸ்னா என்னன்னு பார்த்தோம். ஹவு டு ப்ரொடியூஸ்னா அதோட லேபர் இன்டென்சிவ்னா விவசாயி மாதிரி. சி இஃப் அட் ஆல் ஃபார்மிங் இண்டஸ்ட்ரியில வந்துட்டு பீப்புள் ஆர் ரீப்ளேஸ்ட் வித் மிஷினரின்னு வச்சுக்கோ, வாட் வில் ஹேப்பன்? அவ்வளோதான், நம்ம மொத்த எக்கானமியுமே கிராஷ் ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம ஊர்ல ஃபார்மர்ஸ் அதிகம், அவங்கள ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு மிஷினரிஸ் வந்துருச்சுன்னா இட் வில் பி வெரி டஃப்ல. அதனால தான் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ். சி ஒன் ரோபோட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் லைக் திஸ். ஸோ அதனால கேபிட்டல், ரைட்? இது ரெண்டுத்தையும் யூ ஹேவ் டு ரைட், நோட் இட் டவுன் ஆஸ் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங், ரைட்? ட்ரை டு டேக் ரன்னிங் நோட்ஸ். லாஸ்ட் டாபிக், அவ்வளோதான். இதோட நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போறோம் இந்த மொத்த டாபிக்குமே. என்னது? ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ், யாருக்காக? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்,
அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம், எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம். என்ன, எவ்வளோ, எப்படி. இப்போ லாஸ்டா என்ன பார்க்க போறோம், யாருக்காக. ஓகேவா, யாருக்காக, ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ், யாருக்காக. சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ ஒரு பேக்கரி எடுத்துக்கோப்பா. பேக்கரி, வாட் இஸ் இட், பேக்கரி. பேக்கரியில் என்னெல்லாம் கொடுப்பாங்க, கேக்ஸ், கப் கேக்ஸ், அப்புறம் என்ன, சாக்லேட்ஸ், ரைட். சரி, ஃபார் டைம் பீயிங் நம்ம வந்துட்டு இது மூணுத்து மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா. இப்போ எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்க, ஒரு பேக்கரின்ற மொத்த கான்செப்டுமே யாருக்காக இருக்கும், மோஸ்ட்லி யாருக்காக இருக்கும், டூ கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள். யாரு, ஒன்னு சில்ட்ரன், இன்னொன்னு யாரு, people who love these things. There are some people who don't even like chocolates, right? So அவங்களெல்லாம் தவிர இந்த ரெண்டு டார்கெட் குரூப்ஸுக்கு தான் பேக்கரி இஸ் மெயின்லி ஆப்ரேட்டிங். கரெக்டா. பர்த்டேஸ் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாகவும் இருக்கு. பட் சில்ட்ரன் அண்ட் பீப்புள் ஹூ லவ் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் தான் வந்துட்டு தே ஆர் த மெயின் டார்கெட்ஸ், ரைட். இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க, இவங்க பேக்கரி டார்கெட் பண்ணாத பீப்புள் யாரு, இவங்க இதுல லெஃப்ட் அவுட் பண்ற பீப்புள் யாரு, எனி கேசஸ், ரைட். கரெக்ட். என்னது, ஓல்டு பீப்புள். அதாவது 60+ இயர்ஸ்ல இருக்கிறவங்க என்ன ஆகும், சுகர் எல்லாம் சாப்பிட்டா டயபெட்டிஸ் வந்து போய் சேர வேண்டியதுதான். அதனால ஓல்டு பீப்புளுக்குலாம் வந்துட்டு சுகர் அதிகமா இருக்கும். தே டோன்ட் ஈட் பேக்கரி குட்ஸ், ரைட். அதனால ஓல்டு பீப்புள் இவங்களோட டார்கெட்டே கிடையாது. இவங்களால அவங்களுக்கு கொடுக்கவே முடியாது. அதே மாதிரி வேற யாருக்கு கொடுக்க முடியாது, கெஸ். They can also not give for children under the age of 2 years. 0 to 2 years, 2 to 3 years வரைக்கும் இருக்கிற கிட்ஸுக்கு கூட, 3 years வரைக்கும் இருக்கிறாங்க, ஓகே, 2 years கிட்ஸ் வரைக்கும் கூட they will not have chocolates mostly. இப்போ எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. பட் ஆனால் think about it, not one month old baby will eat some chocolate or cake, no. So அந்த மாதிரி. So these are not the target group. These guys are too young, these guys are too old. அதனால என்ன பண்றோம், இவங்க ரெண்டு பேரும் டார்கெட் குரூப் கிடையாது. ஸோ இது இடத்துல ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூசிங் யாரு, ஃபார் சில்ட்ரன் எஸ்பெஷலி above 3 years and for people who actually love this product, right. இதுதான் ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ். See who gets how much, who gets more and who gets less. See sometimes வந்துட்டு 0 to 2 years பீப்புளும் குழந்தைங்களும் சாப்பிடும். பட் ஆனால் they will eat less. Who gets more, children above 3 years and also people who love. Should everyone get a minimum? இதுதான் வந்துட்டு government used a concept called, what is the concept, fair price shops. ரேஷன் கடைங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மினிமமா அவங்களுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பேசிக்கான நீட்ஸ், அரிசி பருப்பு, இந்த இது காய்கறிங்க ரேஷன் கடையில கிடையாது. அரிசி பருப்பு சக்கரை இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு பேசிக்கா இருக்கிறது மினிமமாவது கிடைக்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் நினைச்சுதான் இதை வந்துட்டு செஞ்சிருக்காங்க. ஓகேவா. ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ்ல அது வரும். பப்ளிக் வெல்ஃபேரை பார்க்கறது, ஓகேவா, அதுதான் இந்த இடத்துல மீனிங்கா. ஷுட் பேசிக் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் பி ஃப்ரீ, அந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வந்துட்டு ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் வந்துட்டு கொடுக்கும். எஸ், ஆப்வியஸ்லி. சுவிட்சர்லாண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் ஐம் நாட் ராங், சுவிட்சர்லாண்ட் ஆர் ஐம் நாட் ஷோர், நெதர்லாண்ட்ஸ் ஆன ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் இஸ் ஃப்ரீ ஓவர் தேர். அதெல்லாம் ஃப்ரீ. அது மாதிரிலாம் இருந்தா இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். பட் ஆனால் அதை வந்துட்டு நம்மளால செய்ய முடியுமான்றதை பார்க்கணும். Do we have the resources to do that? India, I don't know about that. ஓகேவா. ஸோ இது அதாவது எப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அன்ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கா இல்லையான்றதை பார்க்கறது தான் இதோட மெயின் பர்பஸே. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கு அதுதான். ஸோ வாங்க, ப்ராப்ளம் என்ன, ரைட் இட் டவுன். வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? ரிலேட்ஸ் டு த distribution of, see, we have overcome two things, what to produce and how to produce, and we have produced the product also. பட் ஆனால் இப்போ என்ன எனக்கு ப்ராப்ளம் வருது, முதல்ல நான் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு தோணுச்சு, அதுக்கப்புறம் என்ன தோணுச்சு, எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு தோணுச்சு, இப்போ என்ன தோணுது, ஐயோ நான் இதை எப்படி கொடுப்பேன்னு தோணுது. எல்லாமே இவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது எக்கனாமிக்ஸ். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ்டு கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ், பி வெரி கேர்ஃபுல். ப்ரொடியூஸ்டு, ஆல்ரெடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன். அமாங் இண்டிவிஜுவல்ஸ்
within the country. That is selection of target category. யாருக்கு இதுல இருந்து யூஸ் வரணும், யார் இதுல இருந்து யூசஸ் எடுத்துக்கணும், அதெல்லாம் சொல்றதுதான் என்னது, for whom to produce. See, பாகுபலியில என்னாச்சு, மகிழ்மதியை வந்துட்டு யார் வந்துட்டு இது பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு டைலமா வரும்போது, யார் இதுக்கு சூட்டபிள், எப்படி இதை நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்துட்டு யார் பாக்குறா, அவங்க அம்மா சிவகாமி தேவி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது, கிரீடி பல்வால் தேவனா இல்லைன்னா ஜஸ்ட்னா என்னது நேர்மையா இருக்கிற அமரேந்திர பாகுபலியா அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு கேட்கறாங்க. ஸோ சி, எக்கனாமிக்ஸ் மஸ்ட் டிசைட் டு ஹவு தீஸ் கூட்ஸ் ஆர் டு பி டிவைடட், என்னது பிட்வீன் ரிச் புவர் அண்ட் பேலன்ஸ்ட். ரைட். இப்போ நீ ஏன் இருக்கேப்பா, நீ ஏன் இருக்க, இதுதான் நீ சந்தோஷமா இருக்க. உன்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு வயசான ஒரு ஆளு ரொம்ப புவரா இருக்காருப்பா, அவங்க பேர் அவருக்கு வாய்கெல்லாம் உள்ள போயிட்டு சோகமா இருக்காரு, வந்து உன்கிட்ட வந்துட்டு எப்பா எனக்கு கொஞ்சோண்டு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு கேட்குறாரு. இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாரு, நல்லா மூட்டு பத்துல மாதிரி நல்லா பெரிய பெரிய கை கால்லாம் வச்சுட்டு நல்லா பணக்காரர் மீசெல்லாம் வச்சுட்டு வந்துட்டு எப்பா சாப்பிட கொடுப்பா பசிக்குதுன்னு கேட்டா நீ யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்ப? யூ கைஸ் ஆர் ஹைலி எம்பத்தட்டிக். நீங்க முதல்ல வந்துட்டு அந்த வயசான ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஆளுக்கு தான் கொடுப்பீங்க அப்படின்னா யூ டோன்ட் நோ அந்த இடத்துல என்ன உனக்கிட்ட இருக்கிற கூட்ஸ் லக்ஸுரி கூட்ஸா இல்ல வந்துட்டு நீ வச்சிருக்கிறது வந்துட்டு நெசசிட்டிஸா. லக்ஸுரி கூட்ஸா இருந்தா நீ அவனுக்கு ஃப்ரீயா கொடுத்தா என்ன பண்ண போற, ஒரு கூச்சி ஹேண்ட்பேக், அந்த சாப்பிடாத வயசானவர் என்ன பண்ண போறாரு அதை வச்சுட்டு. இது வந்துட்டு நீ வந்துட்டு ஒரு நெசசிட்டி பால் வச்சிருக்க, அதை வந்துட்டு நீ யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுப்ப? ஆப்வியஸ்லி த ஓல்டு மேன், த ஓல்டு பெக்கர். See, அது மாதிரி தான் you have to decide. Economics decides on how this distribution will be based on the goods or service. Okay va? Why is there a problem? There's a mismatch. ஒண்ணு அதிகமா இல்லைன்னா கம்மியா. நீ என்ன பண்ற, ஒரு நாள் உங்க அம்மா வந்துட்டு உனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு அதிகமா வந்துட்டு பாயசம் வச்சுட்டாங்க, இல்ல கேசரி பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, அப்படியே நிறைய பண்ணிட்டாங்க. இப்ப என்னாச்சு, நீ ஒரு கிண்ணம் தான் சாப்பிட்ட, எடுத்து வச்சுட்ட, அவ்வளவுதான். உங்க அம்மா மறுநாள் பார்த்துட்டு செம காண்டாயிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாங்க. இப்ப என்ன ஆகுது, there's a wastage of resources. What is the wastage of resources? See, if too much of something like கேசரி, இந்த இடத்துல கார்ன்ன்றது எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீப் கேசரி is produced but not wanted, you don't want that கேசரி that much அப்படின்னா there will be wastage of resources. இதே உங்க அம்மா மறுநாள் என்ன பண்றாங்க, நீ சாப்பிடல, இந்த பையன் எதுவுமே சாப்பிடல, இந்த பொண்ணு எதுவுமே சாப்பிடல, நம்ம எதுக்கு இவ்வளவு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க அம்மா வந்துட்டு என்ன பண்றாங்க, அன்னைக்குன்னு பார்த்து பாயசம் வந்துட்டு கம்மியா வச்சிடறாங்க. 2 டம்ளர் தான் வரும், அவ்வளவுதான் வச்சிருக்காங்க உங்க அம்மா. அன்னைக்குன்னு பார்த்து பாயசம் சூப்பரா இருக்கு. உங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு அம்மா இன்னொரு கிளாஸ் தெரியும். உங்க அம்மாவுக்கு சமகாண்டாயிடுது. ஏண்டா நேத்து நான் அவ்வளோ கேசரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணேன், நான் அவ்வளோ கேசரி பண்ணி வச்சா ஒன்னுத்தையாவது தின்னியா நீ, இப்போ வந்துட்டு பாயசம் மட்டும் நான் கம்மியா பண்ணும்போது கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆகுது, there's a shortage. What is it? A shortage. See, if too little of something is produced like payasam, but people want more, you want more than 1 glass, அப்ப என்ன ஆகும், there's a shortage, right? So society must shuffle resources to make what's needed, right? இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. For example time. See, this is a small example. You just see it. Let's say people want more Netflix subscription and less radio. இப்பெல்லாம் யார் ரேடியோ கேட்குறாங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு தாத்தா பாட்டிங்க தான் கேட்குறாங்க. அது கூட இப்பெல்லாம் அவங்கெல்லாம் நெட்ஃப்ளிக்ஸு, இன்ஸ்டாகிராமு, அமேசான் பிரைம்னு மாட்டாங்க. நம்ம தான் இன்னுமே கொஞ்சம் ஓல்டு ட்ரெண்ட்ல இருக்கும். ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ரேடியோ விட எல்லாரும் ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது எவன் ரேடியோ கேட்பான், நீ ரேடியோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி என்ன வந்துட்டு உபயோகமா இருக்க போகுது, அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, there's a mismatch and you are reallocating the whole resources. இப்போ ரேடியோக்கு யூஸ் பண்ண எல்லா விஷயத்தையுமே now you're reallocating towards what, you're reallocating towards Netflix, மேபி சர்வர் வந்துட்டு டெவலப் பண்றதுக்கோ இல்ல அதுக்கான பிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ் ஏரியாஸ் வைக்கிறதுக்கோ இல்ல ஹெட் குவார்டர்ஸ், இந்த மாதிரி you are diverting the whole thing. Or you itself creating some Amazon Prime மாதிரி you are creating some
சம் நெப்டியூன் பிரைம் அந்த மாதிரிலாம் ஏதோ ஒன்று நீயே கிரியேட் பண்ணுற, அதுக்கெல்லாம் நீ யூஸ் பண்ணுற. சி அப்போ டெக்கு, பீப்புள், மணி எல்லாமே எனக்கு ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீசஸ்க்கு யூ ஆர் ரீலோகேட்டிங், டேக் டைவர்ஷன் மாதிரி, ரைட்? இது உங்கள் புக்கில் இருக்குப்பா. உங்கள் புக்கை எடுங்க, உங்கள் ரீடர் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 3ல் ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ், வாட் டு ப்ரொடியூஸ், ஹவு டு ப்ரொடியூஸ், ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் மூணு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு கீழேயே ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கும் ஃபார் ஹூம் டு ப்ரொடியூஸ் கீழே. Thus, every economy faces the problem of allocating scarce resources to the production of different possible goods and services and distribution of produced goods and services among individuals within the economy. என்ன பார்த்தோம்? Every economy faces allocating of resources, what to produce, production of different possible goods and services, எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ண, how to produce, distribution, for whom to produce. அதை தான் இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை அப்படியே நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு அப்படியே மார்க் அப்படியே அள்ளி போட்டுருவாங்க, ஃபுல் மார்க் வரும். நீங்க கீ பாயிண்ட்ஸை கரெக்டா எழுதுனீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் யூ வில் கெட் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் மார்க்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட். இது அண்டர்லைன் பண்ணுங்க. அண்டர்லைன் திஸ்: the allocation of scarce resources and distribution of final goods and services are the central problems of an economy. Note it down. What are central problem? What is a central problem of an economy? La keta, this point should be there. The allocation of scarce resources and distribution of final goods and services are the central problems of any economy. இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது என்னது? அவ்வளோதான், கன்க்ளூஷன் வந்தாச்சுப்பா. அலோகேஷனா இது இப்போ பார்த்தோமே, அதே தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். சி திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அதனால தான் 2 தடவை ஐ ரிப்பீட்டட். ஸோ பி வெரி கேர்ஃபுல். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஃபைனல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் த சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கானமி. வில் ஹாவ் அ ஸ்மால் குவிஸ் நவ். ரொம்ப ஈஸி இது. ஆக்சுவலாக உங்களுடைய எக்ஸாம்லேயே வந்திருந்த கொஷின் தான் இது. ஸோ யூ ஷுட் நோ. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். என்னது? Which of the following is a central problem of an economy? What to produce இருக்கா, என்ன நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், எப்படி நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், how to produce, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு யாருக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், for whom to produce. அப்படின்னா என்னது? all of the above the answer. What is the answer? all of the. Suppose all of the above இல்லாம which of the following is not a central problem கொடுத்துருக்கான்னு வச்சுக்கோ. is not a central problemனா Dல why to produce அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், யாருக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு படிக்கிறீங்களா? வை ப்ரொடியூஸ் அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதுதான் ஆன்சர். நாட் அ சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்னா இதுதான் ஆன்சர், ரைட்? ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கிளியர். ஸோ இது உங்கள் எக்ஸாமுக்கான இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ். ட்ரை டு நோட் இட் டவுன். Society's economic problem chooses best to use limited resources. இதுதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இதுதான் நீங்க அப்போ படிச்சிருப்பீங்க. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், கரெக்ட்? என்னது? என்னெல்லாம் என்ஷூர் பண்ணணும்? ரைட் அமௌண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், வாட் டு ப்ரொடியூஸ். அதுக்கப்புறம் என்னது? எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். எஃபிஷியன்ட், ஒன் மோமெண்ட் கைஸ், யா, efficient use of resources, how to produce, and what else? அவ்வளோதான். fair distribution, for whom to produce. see இந்த மாதிரியான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, it will be very, your answer will look very good. ஓகேவா? அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? எஸ். so we have come to the conclusion of this whole class. நம்ம வந்துட்டு இந்த கிளாஸோட கன்க்ளூஷன் ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ இவ்வளோதான் சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கானமி. வில் ஹாவ் அ குவிக் ப்ரஷ் அப் as to what are the central problems of an economy, what to produce, என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், in what quantities, எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், how to produce, எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், லேபர் இன்டென்சிவா கேபிட்டல் இன்டென்சிவான்னு. அதுக்கப்புறம் என்னது? for whom to produce, distribution of resources எப்படி இருக்கணும், distribution of the production எப்படி இருக்கணும்ன்றத பார்க்கறது தான் என்னது? for whom to produce, ரைட்? ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா. நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ யூ ஆர் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் நியர்லி 6 out of 6. யூ ஆர் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் நியர்லி 4 டாபிக்ஸ். சிம்பிள் எக்கானமி, சென்ட்ரல் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் அன் எக்கானமி, மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், பாசிட்டிவ் அண்ட் நார்மேட்டிவ் எக்கனாமிக்ஸ். இன்னும் ஒரே ஒரு டாபிக் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் we will probably see PPC or PPF, அதாவது ப்ரொடக்ஷன் பாசிபிலிட்டி கர்வ்
or production possibility frontier. In the first chapter la one of the most important topics, and probably you will get your questions from here. Nearly 4 marks வந்துட்டு first chapter க்கு allot ஆயிருந்தது. நம்ம வந்துட்டு CBSE syllabusல பார்த்திருந்தோம். அதுல வந்துட்டு இதுக்கு தான் main weightage maximum இருக்கும். And as I've said earlier, economics is mainly based on 3 things: theory, graphs, and what else? Mathematical equations, right? Adula in the mathematical equations and graph la first vara topic உங்களுக்கு PPC. So be very careful and also very prepared relating to PPC and PPF. Always revise and what? Revisit. Go revise all the other 3 topics and also revisit everything. Often எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டே இருங்க, so that it will be very useful for you guys. So I hope this whole class was very useful for you, and probably we will see in the next class relating to PPC and PPF. Until then, bye bye and all the best.